अस्सलाम वालेकुम, मैं عصمت بھروانہ मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देखते थे और एक वीडियो खसूसी मुतहद किसान आटो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पेज में टैग है और अज असी अपने किसान भाइयों को ऐसी टैक्नीकल और पते दी गल्लां दसणियां क्योंकि असी ट्रैक्टर जो खेत च इस्तेमाल करने या असी ट्यूबवैल बोर से इस्तेमाल करने तो सानू पता ही नहीं कि असी ट्रैक्टर का किहड़ा फंक्शन किस तरह ऑन करना है। हालांकि बिल्कुल सिंपल जिहा है। हम दोस्त सवाल करेंगे मेरी ये गल दे नाल कि यार एक ही तो वो शाफट है तो उन्होंने फंक्शन की है, तो यही गल्लां अज दोस्तों को असी दसणियां। असी जनाब आए हैं अज बलोचिस्तान ट्रैक्टर हाउस से ते मेरे हाथ ही तुसी पेपर वेखदे पे हो जिहड़े कि मैं सवाल इहदे उत्ते अज पुछना चाह रहा। जिहड़ी टैक्नीकल गल्लां मैं इस ते नोट कीतियां वो तुसी दोस्तों को असी अज ये सारियां गल्लां इस वीडियो दे विच विखाणियां। वीडियो थोड़ी जी लंबी हो सकती है लेकिन इंशाअल्लाह ये वीडियो बहुत मालूमाती होएगी। ते हुण असी ना अंदर एंटर होण लगे इन्हां दे जिहड़े टैक्नीशियन हैं तां असी उन्हां दे नाल गपशप करने ते उन्हां दा तारफ भी करवाने और अज तुहानूं मालूमाती गल्लां जिहड़ियां ज़राअत के हवाले नाल और ट्रैक्टर के हवाले नाल असी तुहानूं दसने ते हुण तुसीं आओ साडे नाल ते असी इस अच्छी इंफॉर्मेशन है असी हुण इत्थे जिहड़ी तुहाडे नाल इंट्रो विच गल कीती उस हवाले नाल असी पहुंचे हां। तां असी सब तो पहले अपने प्यारे वीर दा तारफ तुहाडे नाल करावांगे और उस तो बाद फिर अगली जिहड़ी चीज़ां तुहाडे नाल शेयर करनियां उन्होंने जरा तुसी गौर नाल सुनना है। और साडी रोज़मर्रा की तरह एक साडी रिक्वेस्ट है कि तुसी साडे पेज को फॉलो कर लो, चैनल को सबसक्राइब कर लो और दोस्तों नाल शेयर कर दो। ते हुण बगैर तखीर हकवाज साहब तुसी अपना एक तारफ करवाओ सब और उस बाद असीं फिर तुहाडे नाल कुछ गल्लां करने। जी जनाब, मैं तकरीबन 35 साल ट्रैक्टर सर्विस की है। तो मैं सीनियर फोरमैन था। तो मैं तकरीबन 21 में रिटायर होया। तो रिटायर होकर टेक्टरमैं ट्रैक्टर हाउस से मैं एज ए मैनेजर काम कर रहा। बाकी तुसी ट्रैक्टर के हवाले जो तुसी मेरे नाल गलबात करनी है तुसी कर सकते हो। बारे में तो ब्रीफ कर देना। बहुत शुक्रिया हकनवाज भाई साडे नाल मौजूद है। इस वक्त असी मौजूद हैं बलोचिस्तान ट्रैक्टर हाउस डिस्ट्रिक्ट झंग और ये अज दोस्तों के नाल असी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे हैं। तो भाई हकनवाज साहब ज़बरदस्त जी तुहाडा तारफ हो गया और अज का मेरा जिहड़ा पहला सवाल उसी तुहाडे नाल वो ये है कि असी अपने वीवर नूं दोस्तों नूं किसान भाइयों को ये दसना चाहते हैं क्योंकि जो ट्रैक्टर पहले आ रहे या इटली तो आ रहे तो उस टाइम इससे फीएट होता ही लिखे हुआ 400 तो हुण आ रहा है न्यू हालैंड। इस फीएट और न्यू हालैंड का सानू फर्क दस दिओ या एक ही मसला है। ये सर जिहड़ा फीएट है सी ने इटालियन दे नाल साडा कनेक्ट खत्म हो गया सी। जो कनेक्ट खत्म हुआ 91 ने 92 में न्यू हालैंड ने चार्ज ले लिया सी और अल फतैम ने इनू मतलब वो कर लिया सी, खरीद लिया सी। ये न्यू हालैंड 2000 मतलब ये चल रहा है अल फतैम दे नाल 91 92 दे विच। जी ज़बरदस्त। यानी कि मैनू अज पता चलिया कि फीएट को न्यू हालैंड होया तो ये पहले किस दा शेयर आई और उस तो बाद इस कंपनी को किसने खरीदिया। तो भाई हकनवाज साहब मेरा अज का जिहड़ा दूसरा सवाल है तुसी ये दसो कि फीएट ट्रैक्टर का या न्यू हालैंड ट्रैक्टर का ज़राअत की फंक्शन है, की किरदार है। ये फीएट ट्रैक्टर काफ़ी जिम्मेदार ने जिन्होंने पता कोई नहीं भाई फीएट कितने फंक्शन है। साढ़े फीएट ट्रैक्टर 3-4 फंक्शन है जिन्हें लोगों को पता ही नहीं इस चीज़ के बारे। एक तो साढ़ा ट्रैक्टर तकरीबन 4.5 फुट मतलब ऊंचाई हो सकता है। वो भी सिर्फ अद्धे घंटे की मकैनिक की वो खोलन जोड़न नाल यानी अद्धे घंटे जो 4.5 फुट ऊंचा कर सकता है। उस खर्चा भी 2 या 3 हज़ार रुपये है। यानी उस पैंडल फ्रंट चेंज हो गए, पिछली जो टिब्बा ने उन्होंने घुमा के 4.5 फुट ट्रैक्टर उच्चा हो जाएगा। इसी तरह बागां वास्ते लोग ये कहते हैं सानू छोटा ट्रैक्टर चाहिए तो इस वो फंक्शन भी है। तुसीं इहनूं छोटा करके इहनूं बागां दे विच चला सकते हो। यानी बाग दे विच तुसीं
ਸਪੈਂਡਲ ਦੇ ਫਰੰਟ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਇੰਚ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ ਦੀ ਬਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇ ਬੋਲਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਸਪੈਂਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਆਈਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਵਿਦਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵਿਦਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟਰੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ DTO ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PTO 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। PTO 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਯਾਨੀ 12-13 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗੀ 16-17 ਯਾਨੀ RPM 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ DTO ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ DTO ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 25-30 ਘੰਟੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ 12-13 ਘੰਟੇ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਵਾਏ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੀ ਉੱਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, 4.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਪਾਹ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਵਾਇਰ ਸਾਡਾ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ DTO ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਲੋ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਰਮਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਹਕਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚਾ 4.5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਉਚਾਈ ਹਾਈ ਲੋ ਯਾਨੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਲੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਭਾਈ ਹਕਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ PTO 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੋਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12-13 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰੀਏ 55 ਲੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਕਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PTO ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੋਰ ਨੂੰ DTO 'ਤੇ ਅਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 28 ਤੋਂ 30 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਟੈਂਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ PTO ਔਰ DTO ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਹਕਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸੀ, ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਹੈ ਸੀ, ਸਪਰਿੰਗ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 640 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਏ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲਿੰਕ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ 640 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਏ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 640 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਦਬੰਗ ਵੀ ਇਹ 2.25 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੜੇ ਸਾਲ ਚਲਾ ਦੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮੈਸੀ ਜਿਹੜਾ 3.5-4 ਲੀਟਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਿਊਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫੀਟ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਟ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡੈਲਫੀ ਦਾ ਪੰਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਡੈਲਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਫਿਊਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ ਫੀਟ ਹੈ। बहुत शुक्रिया जी भाई हकनवाज साहब। और मैं इस अगला सवाल क्योंकि जो सवाल किसान भाइयों मेरे जहन चाहते हैं और मेरी कोशिश होती है कि किसान भाइयों असी मुतहद किसान ऑटो ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म तो जितनी ज़्यादा तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकीए और उसकी कोशिश की जाती है। और इसका सेरा चौधरी इरफान अली
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਔਰ ਮੁਤਹਿਦ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭਾਈ حقنواز ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਸਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਬੰਗ ਹੈ ਸਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਬੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ 385 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 3.5-4 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਲ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਬੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਲੀਟਰ ਪੀਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਟਿਊਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੰਡਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤਲਬ ਲੋਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਤੇ। ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, 5-6 ਮਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 85 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 50-60 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਬੈਂਚ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਦਬੰਗ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਬੰਗ ਟਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਔਰ ਛਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਦਬੰਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤੇ ਲੋਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਈ। 750 ਮਣ ਅਸੀਂ ਵਾਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ। ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਮਣ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਦਾ ਗੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਇਸੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਐਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ حقنواز ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ मोहतरम भाई حقنواز साहब आगाह कर सन ते मैं उन्होंने जवाब दे सक। देखो भरवाना साहब फीएट ट्रैक्टर ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਫੀएट ट्रैक्टर ਦਾ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੋਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੰਜਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੇਰ ਪਾ ਇੰਜਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਫੀएट ट्रैक्टर ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫੀएट ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀएट ਦਾ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 480 ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਨੂੰ 640 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੇ, ਯਾਨੀ 480 ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਵਰ ਕਲਾਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਔਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੜਾ ਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਬਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ 480 ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਜ਼ੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫੀएट ट्रैक्टर ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲਾ ਐਕਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਹਦਾ, ਯਾਨੀ ਟਿਊਬ ਲੈ ਲਓ, ਅੰਡਾ ਲੈ ਲਓ, ਗੇਅਰਬਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਇਰਨ ਸਟੀਲ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਡਾ ਵੀ ਟਿਊਬਾਂ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟਰਾਲੀ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟਿਊਬ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। यानी फीएट लोग हम ज़्यादा इस्तेमाल से चुका रहे हैं कि जो उसकी चेंजिंग करनी जो होते। ज़बरदस्त जी, ये सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा खटकता है क्योंकि मैं तो यही सुना है कि फीएट न्यू हालैंड ट्रैक्टर जोड़ा है वो ट्यूब एक्सल तोड़ता है, लेकिन हम मैं कभी भी इस तरह का इतफाक नहीं होया कि किसी न्यू हालैंड के ट्रैक्टर की ट्यूब टूटी हुई वक्तन फवक्तन अगर कोई एक्सीडेंट होता है इस तरह का सिलसिला हो जाता है, लेकिन वेखी नहीं। बहरहाल जी
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹਕਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ